Hello students, good morning to all of you. So from last video, we just started to revise the concept which we studied in the topic coordination compounds. So we completed topic coordination compounds. But since some concepts are difficult to understand, that's why we are going to make revision once again on this topic, that is the coordination compounds. So coordination chemistry, it is the branch of inorganic chemistry. Chemistry can be divided into many branches. For example, organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, then biochemistry, medicinal chemistry. So these are the different branches of chemistry. And coordination chemistry, it is the branch of inorganic chemistry. So coordination compound is a branch of chemistry which deals with the study of coordination compounds or complex. It is the branch of inorganic chemistry, and in this branch or it involves study of coordination compounds or complexes. So these coordination compounds plays very important role in the living organisms, that is plants and animals. That's why they are very important compounds. For example, in plant, photosynthesis takes place, and photosynthesis it takes place by chlorophyll, and chlorophyll it is the coordination compound of magnesium. Or in our blood, hemoglobin is present, and hemoglobin it is also the coordination compound of iron. So coordination compounds are nothing but these are the compounds in which central metal atom or ion is surrounded by number of oppositely charged ion or neutral molecules. Coordination compounds are nothing but these are the compounds in which compounds in which central metal atom or ion central metal atom or ion is surrounded by number of oppositely charged ions. Number of oppositely charged ions or neutral molecules. So this is the definition of coordination compounds. Coordination compounds are nothing but these are the compounds in which central metal atom or ion it is surrounded by number of oppositely charged ions or neutral molecules. So example of coordination compound is, take this example. So for example, PT, then NH3 twice, then Cl2. So this is the example of coordination compound. So in this coordination compound, central metal atom is platinum, and this platinum is surrounded by
number of oppositely charged ion, that is chloride ions. Here there are two chloride ions, and here there are two neutral molecules, that is ammonia molecules. So that's why this is the example of coordination compound, because platinum metal, it is at the center and it is surrounded by oppositely charged ion or neutral molecule. Then we studied ligands. Definition of ligands. So the species surrounding central metal atom or ion are called as ligands. Ligands are defined as the species. The species surrounding central metal atom. Surrounding central metal atom. The species surrounding central metal atom or ion are called as ligands. So are called as ligands. तर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयॉन आहे. ह्या सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयॉनच्या भोवताली ज्या काही स्पेसीज असतात त्यांनाच आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज लिगँड्स. सो स्पेसीज सराउंडिंग सेंट्रल मेटल ॲटम ऑर आयॉन, सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयॉनला ज्या स्पेसीजनं सराउंड केलेलं असतं त्यांना आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज लिगँड्स. तर आता आपण एक्झाम्पल एक घेतलं होतं. तर हे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे. ह्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये हा प्लॅटिनम मेटल आहे आणि ह्या प्लॅटिनम मेटलला दोन अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूलनं आणि दोन क्लोराइड आयॉननं सराउंड केलेलं आहे. म्हणजे ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये लिगँड्स कोण आहेत, अमोनिया मॉलिक्यूल हे लिगँड आहे किंवा क्लोराइड आयॉन हे काय आहे, लिगँड्स आहेत. कारण ह्या अमोनिया आणि क्लोराइड आयॉननं कुणाला सराउंड केलेलं आहे, प्लॅटिनम मेटल किंवा आयॉनला सराउंड केलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, तर हा जो कॉम्प्लेक्स असतो त्या कॉम्प्लेक्समध्ये मेटल ॲटम आहे किंवा आयॉन आहे आणि लिगँड एक आहे. तर ह्या मेटल आणि लिगँड यांच्यामध्ये जो बॉन्ड आहे, दॅट बॉन्ड इट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो द बॉन्ड प्रेझेंट बिटवीन लिगँड्स अँड मेटल इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आता कोऑर्डिनेट बॉन्ड म्हणजे असा बॉन्ड की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन पेअर जे आहे ते इलेक्ट्रॉन पेअर कोणतर एखादा स्पेसीज शेअर करत असतो. तर इथं लिगँड जे आहेत ते लिगँड आणि मेटलमध्ये बॉन्ड तयार होत असताना इलेक्ट्रॉन पेअर कोण शेअर करतो, लिगँड शेअर करतो. म्हणून तो जो बॉन्ड आहे तो बॉन्ड कुठला आहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मेटल हा शेअर करत नाही. तर इथं लिगँड हे इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर करतात. म्हणून लिगँड्स हे काय आहेत, लिगँड्स आर द लेविस बेस, कारण ते इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. आणि इथं मेटल इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात म्हणून ते काय आहेत, लेविस ऍसिड्स. म्हणजे अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट लिगँड्स आर द लेविस बेस and central metal ion or atom, it is the Lewis acid. त्यानंतर नेक्स्ट आर्टिकल आपण स्टडी केलं होतं. दॅट आर्टिकल वॉज टाइप्स ऑफ लिगँड्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर atoms, depending upon the number of donor atoms, depending upon the number of donor atoms in ligands,
ligands are classified as monodentate ligands, and next one it is the polydentate ligands. So these are the two types of ligands, monodentate and polydentate. So depending upon the number of donor atom in the ligands are of two types, monodentate ligand and polydentate ligands. So monodentate ligands, they are also called as unidentate ligands. Unidentate ligands. So monodentate ligands are nothing but these are the ligands in which single donor atom shares electron pair to form the coordinate bond with central metal atom or ion. तर मोनोडेंटेट लिगँड म्हणजे असं लिगँड की ज्या लिगँडमध्ये सिंगल डोनर ॲटम असतो आणि तो सिंगल डोनर ॲटम इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर करतो कुणाबरोबर, सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयन बरोबर, आणि तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार करतो. So remember that monodentate ligands are nothing but these are the ligands which having a single donor atom. They having a single donor atom, and that atom it shares the electron pair with the metal. Then next one it is the polydentate ligands. So polydentate ligands are nothing but the ligands which having two or more donor atoms. Here there is a single donor atom. And in polydentate ligand, there are two or more donor atoms. Which are linked to the central metal atom or ion. तर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयॉनला जे लिगँड अटॅच झालं असतं त्या लिगँड मधला दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त डोनर ॲटम असतील तर त्या लिगँडला काय म्हणायचं, पॉलिडेंटेट. आणि जर सेंट्रल मेटल आयॉनला अटॅच झाला जो लिगँड आहे त्या लिगँड मध्ये फक्त एकच डोनर ॲटम असेल तर त्याला काय म्हणायचं, मोनोडेंटेट लिगँड. मोनोडेंटेट लिगँडची एक्झाम्पल्स फॉर एक्झाम्पल क्लोराइड आयन आहे किंवा सायनाइड आयन आहे किंवा हायड्रॉक्सिल आयन आहेत, ती त्यांची एक्झाम्पल्स आहेत. आणि पॉलिडेंटेट लिगँड जे आहे त्या पॉलिडेंटेट लिगँडचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत. सो एक्झाम्पल्स ऑफ पॉलिडेंटेट लिगँड्स आर इथिलीन डायअमाइन. तर इथिलीन डायअमाइनचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला अशा प्रकारचा आहे. तर इथं H2N, त्यानंतर इथं हा CH2, आणि हा NH2. तर इथं NH2 मध्ये जो नायट्रोजन ॲटम आहे तो नायट्रोजन ॲटम वरती दोन इलेक्ट्रॉन पेअर आहेत. इथं सुद्धा इलेक्ट्रॉन पेअर आहे. म्हणजे इथिलीन डायअमाइन असं लिगँड आहे की ज्या लिगँडमध्ये दोन डोनर ॲटम्स आहेत. म्हणून हे कुठल्या प्रकारामध्ये मोडतं, पॉलिडेंटेट लिगँड्स. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट आर्टिकल स्टडी करतो. दॅट आर्टिकल वॉज मोनोडेंटेट टाइप्स ऑफ लिगँड मध्ये मोनोडेंटेट, पॉलिडेंटेट लिगँड झाल्यानंतर परत आणखीन एक लिगँडचा प्रकार आपण अभ्यासला होता. तर तो थर्ड जो टाइप होता तो होता, थर्ड वन वॉज ॲम्बिडेंटेट लिगँड. तर हा लिगँडचा तिसरा प्रकार आहे ॲम्बिडेंटेट लिगँड. तर ॲम्बिडेंटेट लिगँड जो आहे ते ॲम्बिडेंटेट लिगँड म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त डोनर ॲटम आहेत, परंतु ओनली वन डोनर ॲटम इज अटॅच्ड टू द मेटल. फॉर एक्झाम्पल
NO2 मायनस आयॉन. तर ह्या NO2 मायनस आयॉनमध्ये नायट्रोजन हा सुद्धा इलेक्ट्रॉन डोनर ॲटम आहे, ऑक्सिजन ॲटम सुद्धा इलेक्ट्रॉन डोनर ॲटम आहे, परंतु ह्या दोघांपैकी एकच मेटलला जॉईन झालेला असतो. तर त्याला काय म्हणायचं, ॲम्बिडेंटेड लिगँड. म्हणून ॲम्बिडेंटेड लिगँड म्हणजे काय, इफ ligand has 2 or more donor atoms but only one donor atom is attached to the metal. So here we finished types of ligands. Then we studied terms used in coordination chemistry. आता कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीमध्ये जे काही टर्म्स यूज केले जातात त्या टर्म्सचा आपण स्टडी केला होता. तर त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन स्पियर आहे, कॉम्प्लेक्स आयॉन आहे किंवा काउंटर आयॉन आहेत. हे टर्म्स यांचा आपण मिनिंग आपण स्टडी केला होता. आता कोऑर्डिनेशन स्पियर म्हणजे काय बघा. सो कोऑर्डिनेशन स्पियर आर नथिंग बट central metal atom or ion and ligand attached to it are enclosed in a square bracket and is together called as coordination sphere. Coordination sphere म्हणजे काय बघा, central metal atom or ion, central metal atom or ion and ligand attached to it So central metal atom or ion and ligand attached to it are enclosed in a square bracket and is together called as coordination sphere. तर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयॉन प्रेझेंट असतो, त्याला लिगँड अटॅच झालेले असतात आणि ते एका स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये रिप्रेझेंट केले असेल तर त्यालाच आपण काय म्हणतो, दॅट इज द कोऑर्डिनेशन स्पियर. आता एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. कन्सिडर द कॉम्प्लेक्स K4 FeCN6. K4FeCN6. So name of this complex is potassium ferrocyanide. तर आता हे पोटॅशियम फेरोसायनाइड हे जे कॉम्प्लेक्स आहे किंवा हे जे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे, तर त्याच्यामध्ये हा जो सेंट्रल मेटल ॲटम आणि त्याला अटॅच झालेले जे 6 लिगँड्स आहेत सायनाइड आयॉन, त्यांना एका स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये प्लेस केलं आहे. फॉर्म्युलेशन करत असताना त्यांना एका स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर ह्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज द कोऑर्डिनेशन स्पियर. सेंट्रल मेटल ॲटम दॅट इज Fe and ligand that is cyanide, 6 cyanide are. Then we studied the next term and that term was complex ion. So complex ion is nothing but when coordination sphere comprising central metal ion and surrounding ligands together carry a net charge and is called as complex ion. So complex ion means when coordination sphere when coordination sphere comprising central metal ion and surrounding ligands together
and surrounding ligands together carry a net charge carry a net charge carry a net charge and is called complex ion when a coordination pair comprising central metal ion and surrounding ligand together carry a net charge is called as complex ion. आता एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. टेक दिस एक्झाम्पल. स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये Fe त्यानंतर त्याला 6 सायनाइड लिगँड अटॅच झालेत आणि ह्या कोऑर्डिनेशन पेअर वरती चार्ज आहे 4-. आता कॉम्प्लेक्स हा जो आहे ही स्पेसिस ह्या स्पेसिसला आपल्याला काय म्हणता येईल कॉम्प्लेक्स आयॉन. ह्या स्पेसिसला काय म्हणता येईल FeCN6 4- ह्याला काय म्हणता येईल आपल्याला कॉम्प्लेक्स आयॉन. का कॉम्प्लेक्स आयॉन म्हणायचं तर कोऑर्डिनेशन स्पेअर म्हणजे ब्रॅकेट त्याच्यामध्ये काय सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयॉन आहे आणि त्याला सराउंड केलेले काय आहेत लिगँड आणि त्याच्यावरती नेट चार्ज आहे 4- एवढा चार्ज आहे. दॅट्स वाय इट इज द कॉम्प्लेक्स आयॉन. त्यानंतर नेक्स्ट आहे काउंटर आयॉन्स. So the ionizable group which is shown outside the bracket are counter ions. आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे त्या स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेरच्या बाजूला काही ग्रुप किंवा ॲटम दर्शवले जातात त्यालाच काय म्हणायचं काउंटर आयॉन्स. सो द ionizable group which is shown outside the bracket the ionizable group which is shown outside the bracket are counter ions. आता एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. मगाशी आपण हे कॉम्प्लेक्स घेतलं होतं K4 FeCN6. सो K4 स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये FeCN6 पोटॅशियम फेरोसायनाइड. आता ह्या पोटॅशियम फेरोसायनाइडचं डिसोसिएशन झालं तर 4K+ आयॉन्स तयार होतात आणि राहिलेला जो दुसरा आयॉन आहे तो आहे FeCN6 आणि त्याच्यावरती चार्ज काय आहे 4-. 4K+ आणि 4- हे एकमेकाला कॅन्सल करतात आणि हे दोन एकमेकाला कंबाईन झाल्यानंतर हे कॉम्प्लेक्स तयार होतं K4 FeCN6. So the ionizable group which is shown outside the bracket are counter ions. तर हा जो K किंवा पोटॅशियम जो आहे तो पोटॅशियम स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेरच्या बाजूला आहे तर ह्याला आपण काय म्हणतो दॅट इज द काउंटर आयॉन. ब्रॅकेटच्या बाहेरचा जो आयोनायझेबल ग्रुप आहे त्याला काय म्हणायचं काउंटर आयॉन्स. त्यानंतर आपण नेक्स्ट आर्टिकल आपण स्टडी केलं होतं. दॅट आर्टिकल वॉज charge number of a complex ion and oxidation state of metal ion. Charge number of complex ion. आता charge number of complex ion and oxidation state of metal ion हे आर्टिकल आपण स्टडी केले. आता charge number of complex ion म्हणजे काय the net charge carried by complex ion is called its charge number. charge number म्हणजे काय the net charge carried by a complex ion is called
its charge number is called its charge number. So the net charge carried by a complex ion, कॉम्प्लेक्स आयन जो नेट चार्ज कॅरी आउट केलेला आहे तो चार्ज म्हणजेच काय असतो, चार्ज नंबर. So the charge number, it is equal to algebraic sum of charges carried out by central metal ion and ligands attached to it. तर हा जो चार्ज नंबर असतो तो चार्ज नंबर म्हणजे सम असते, बेरीज असते. कोणाची बेरीज असते? So it is the algebraic sum of charges carried out by central metal ion and ligands. त्याच्यानंतर ऑक्सिडेशन स्टेट. तर ऑक्सिडेशन स्टेट आपण 11वीला आपण स्टडी केलेला आहे. सो द चार्ज कॅरीड बाय सेंट्रल मेटल आयन इज इट्स ऑक्सिडेशन स्टेट. द चार्ज कॅरीड बाय central metal ion. The charge carried by central metal ion. The charge carried by central metal ion is its oxidation state. तर सेंट्रल मेटल आयॉन जो काय चार्ज कॅरी आउट केला असतो तो चार्ज म्हणजेच त्याची काय असते, ऑक्सिडेशन स्टेट. एक इथं आपण एक्झाम्पल घेऊया. एक कॉम्प्लेक्स आयन घेतला, फॉर एक्झाम्पल FeCN6 आणि 4-. तर इथं हा जो 4- जो आहे तो 4- म्हणजे काय, चार्ज नंबर. नेट चार्ज कॅरीड बाय कॉम्प्लेक्स आयन. ह्या कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज किती आहे, 4-. तर 4- म्हणजे काय, इट इज द चार्ज नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन. त्यानंतर नेक्स्ट आपण स्टडी केलं होतं कॅल्क्युलेशन ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर और ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम. तर कॉम्प्लेक्स मध्ये जो काय सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयॉन आहे त्याचा आपण ऑक्सिडेशन नंबर आपण कसा कॅल्क्युलेट करायचा ते आपण स्टडी केलं होतं. तर त्यासाठी एक आपण एक्झाम्पल घेऊया. टेक वन एक्झाम्पल अगेन. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 and it having a charge for example 3-. एक कॉम्प्लेक्स आपण कन्सिडर केला आहे FeCN6 3-. तर आता हे जे कॉम्प्लेक्स आहे ह्या कॉम्प्लेक्स वरती हा 3- आहे. 3- म्हणजे काय, इट इज द चार्ज नंबर. आणि हा जो चार्ज नंबर असतो तो चार्ज नंबर काय असतो, बेरीज असते. कोणाची बेरीज असते? सो इट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस कॅरीड आउट बाय सेंट्रल मेटल ॲटम और आयॉन and ligand attached to it. So this complex it have charge number of -3. तर ह्या कॉम्प्लेक्स वरती -3 चार्ज आहे. चार्ज नंबर म्हणून काय आहे, -3. तर आता ह्याचा वापर आपण कशासाठी करू शकतो, ऑक्सिडेशन स्टेट काढण्यासाठी. कोणाची ऑक्सिडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयॉनची. मग आपल्याला रिलेशन माहित आहे. हा जो चार्ज नंबर आहे तो चार्ज नंबर अल्जेब्रिक सम आहे. कोणाची अल्जेब्रिक सम आहे, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मेटल अँड चार्ज on the ligand. म्हणून आपण इक्वेशन लिहू शकतो. therefore -3 is equal to oxidation state of Fe plus 6 सायनाइड आयन म्हणून 6 into charge on
Cn minus ion. Therefore आता इक्वेशन होईल therefore -3 इक्वल टू, आता आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट Fe ची काढायची आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ Fe दॅट इज आयर्न प्लस 6 इंटू चार्ज ऑन सायनाइड आयन. सायनाइड आयन वरती -1 चार्ज आहे म्हणजे 6 इंटू -1. मग देअरफोर आपण जर फायनली इक्वेशन सॉल्व केलं तर आपल्याला सॉल्व करता येईल ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ आयर्न इज इक्वल टू, फायनल कॅल्क्युलेशन आपल्याला मिळेल +3. तर अशा पद्धतीने आपण ऑक्सिडेशन स्टेट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट होतं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. तर कोऑर्डिनेशन नंबर त्यालाच आपण Cn म्हणतो. Cn म्हणजेच काय, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. So the number of ligands which are directly attached to central metal atom or ion in a complex is called as coordination number. Coordination number म्हणजे काय, the number of कोणाचा नंबर, the number of ligands which are directly attached to central metal ion, to central metal atom or ion. Central metal atom or ion. So central metal atom or ion in a complex is called or is known as coordination number. Coordination number of metal atom or ion. So definition of coordination number of central metal ion is the number of ligands which are directly attached to the central metal atom or ion in a complex is known as coordination number. म्हणजे कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड मध्ये किंवा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये जो सेंट्रल मेटल ॲटम आहे किंवा सेंट्रल मेटल आयॉन आहे त्याला अटॅच झालेल्या लिगँडची संख्या, नंबर, तो म्हणजे काय असतो, कोऑर्डिनेशन नंबर. तर अशा प्रकारे आपण कोऑर्डिनेशन नंबरची डेफिनेशन स्टडी केली. त्यानंतर नेक्स्ट आपण स्टडी केलं डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. डबल सॉल्ट, मिनिंग ऑफ डबल सॉल्ट किंवा त्यांचे एक्झाम्पल्स. आता डबल सॉल्ट जे आहे ते डबल सॉल्ट म्हणजे काय बघा, सो दे एक्झिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट डिसोशिएट्स इन वॉटर कम्प्लिटली इनटू सिंपल आयॉन्स. तर डबल सॉल्ट्स जे आहे ते डबल सॉल्ट्स म्हणजे काय बघा, सो दे एक्झिस्ट इन सॉलिड स्टेट. आता डबल सॉल्ट आणि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये आपण सुरुवातीला आपण काय स्टडी करतोय, डबल सॉल्ट म्हणजे काय ते आपण स्टडी करतोय. डबल सॉल्ट्स, तर डबल सॉल्ट जे आहे ते डबल सॉल्ट्स म्हणजे काय, दे एक्झिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ते सॉलिड स्टेट मध्ये अस्तित्वात असतात. दे एक्झिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट डिसोशिएट्स, परंतु त्यांचं डिसोशिएशन होतं. बट डिसोशिएट्स इन वॉटर कम्प्लिटली. into
simple ions, and they are called as double salts. म्हणजे ते सॉलिड स्टेटमध्ये एक्झिस्ट होतात, वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्यांचं डिसोसिएशन सिंपल आयॉन्समध्ये होत असेल तर ते डबल सॉल्ट्स आहेत. Thus double salt loses their identity in aqueous solution. For example, more salt. आता डबल सॉल्टचं एक एक्झाम्पल आपण स्टडी करूया. फॉर एक्झाम्पल मोर सॉल्ट. तर मोर सॉल्ट जो आहे त्या मोर सॉल्टचं केमिकल कंपोजिशन किंवा केमिकल फॉर्म्युला अशा प्रकारचा आहे. FeSO4 ferrous sulfate, FeSO4, then in bracket NH4 twice SO4, 6H2O. So this is the chemical formulation of more salt. तर हा मोर सॉल्ट जेव्हा आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करतो, मोर सॉल्ट वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केला तर त्याचं डिसोसिएशन होतं. कोणामध्ये डिसोसिएशन होतं? Fe2+ आयॉन्स. किंवा आणखीन कशामध्ये डिसोसिएशन होतं? NH4+ आयॉन्समध्ये. अमोनियम आयॉन, त्यालाच आपण अमोनियम आयॉन म्हणतो, किंवा सल्फेट आयॉन्स ट्वाइस ऑफ SO4 2-. तर अशा पद्धतीनं मोर सॉल्ट जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह झाला तर अशा आयॉन्समध्ये त्यांचं सिंपल आयॉन्समध्ये डिसोसिएशन होतं. म्हणून मोर सॉल्ट जे आहे ते कोणाचं एक्झाम्पल आहे? इट इज द एक्झाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. त्यानंतर नेक्स्ट आहे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. आता कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जे आहे ते कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय ते आपण स्टडी करूया. सो दोज मॉलिक्युलर और एडिशन कंपाउंड विच रिटेन देअर आयडेंटिटी इन aqueous solution and shows properties entirely different from those of their constituent ions are called as coordination complex. आता डबल सॉल्टच्या बाबतीमध्ये आपण काय पाहिलं? डबल सॉल्ट वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केला. डबल सॉल्ट जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर दे लुजेस देअर आयडेंटिटी. ते त्यांची आयडेंटिटी लूज करतात वॉटरमध्ये. परंतु त्याच्या अपोजिट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मात्र असे मॉलिक्युलर किंवा असे ॲडिशन कंपाऊंड्स आहेत. सो मॉलिक्युलर और ॲडिशन कंपाऊंड्स, असे मॉलिक्युलर किंवा असे ॲडिशन कंपाऊंड्स आहेत की ज्यांच्या बाबतीत काय पाहायला मिळतं? मॉलिक्युलर और ॲडिशन कंपाऊंड्स विच रिटेन देअर आयडेंटिटी, which retain their identity, in aqueous solution, which retain their identity in aqueous solution and shows property and shows properties entirely different from those of their constituent ion, those of their constituent ions. तर त्यांना आपण काय म्हणतो? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो मॉलिक्युलर और ॲडिशन कंपाऊंड विच रिटेन देअर आयडेंटिटी इन ॲक्वेस सोल्युशन. ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये ते आपली आयडेंटिटी रिटेन करतात. जरी त्यांना वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर त्यांची आयडेंटिटी लूज होत नाही.
and they shows property entirely different from those of constituents ion. आणि त्यांच्यामध्ये जे काही कॉन्स्टिट्युएंट्स आयॉन आहेत त्यांच्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारच्या प्रॉपर्टीज दाखवत असतील तर अशा मॉलिक्युलर किंवा ॲडिशन कंपाऊंडला काय म्हटलं जातं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. तर अशा प्रकारे डबल सॉल्ट आणि कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड यांचे आपण डेफिनेशन किंवा एक्झाम्पल आपण स्टडी केले होते. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट आर्टिकल स्टडी केलं होतं. दॅट आर्टिकल वॉज वर्नर्स थेरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जे आहे ते कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आता आपण पाठीमागच्या पेजवरती आपण स्टडी केलं होतं. तर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर ते त्यांची आयडेंटिटी लूज होत नाही वगैरे हे आपण आत्ताच आपण अभ्यास. त्यानंतर नेक्स्ट आहे वर्नर्स थेरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो अल्फ्रेड वर्नर वॉज द स्विस केमिस्ट. हा अल्फ्रेड वर्नर नावाचा स्विस केमिस्ट होता, स्वीडनमधला हा केमिस्ट होता. अँड ही ट्राईड फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. तर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये कशा प्रकारचं बॉन्डिंग आहे ते एक्सप्लेन करण्याचा सुरुवातीला वर्नर ह्या सायंटिस्टने केलं. मग वर्नरने एक थेरी प्रपोज केली. त्या थेरीचे जे पॉस्च्युलेट्स आहेत ते पॉस्च्युलेट्स अशा प्रकारचे आहेत. तर पहिले जे पॉस्च्युलेट आहे, पॉस्च्युलेट फर्स्ट. सो अनलाइक मेटल सॉल्ट्स, metal in complex possesses two types of valencies, namely primary valency and secondary valency. आता पहिले जे पॉस्च्युलेट आहे त्या पॉस्च्युलेटमध्ये वर्नर काय सांगितलं? अनलाइक मेटल सॉल्ट्स, म्हणजे मेटल सॉल्ट पेक्षा वेगळं. अनलाइक मेटल सॉल्ट्स, metal in a complex each having two types of valencies. So it having a two types of valencies. Unlike metal salts, metal in a complex have two valencies. कुठल्या व्हॅलन्सीज? तर एक आहे प्रायमरी व्हॅलन्सी आणि दुसरी कुठली आहे? सेकंड वन, इट इज द सेकंडरी व्हॅलन्सी. शॉर्ट मध्ये लिहितो मी प्रायमरी व्हॅलन्सी अँड सेकंडरी व्हॅलन्सी. त्यानंतर दुसरं पॉस्च्युलेट त्यांनी सांगितलं, secondary coordination pair consists of entities which satisfy secondary valencies and are non-ionizable. तर दुसऱ्या पॉस्च्युलेट्स मध्ये त्याने सांगितलेलं आहे सेकंडरी व्हॅलन्सी जी आहे, secondary coordination pair consists of entities which satisfy secondary valencies and are non-ionizable. Secondary coordination pair consists of so secondary coordination pair consists of entities which satisfy secondary valencies, and are non-ionizable. The secondary valencies for a metal ion is fixed. Secondary valency for metal ion, it is the fixed.
and satisfied by either anion or neutral ligand. And satisfied by ligand, and number of secondary valencies are equal to coordination number. तर अशा प्रकारे हे सेकंड पॉस्ट्युलेट जगासमोर त्यांनी मांडलं. किंवा आणखीन एक पॉस्ट्युलेट त्यांनी जगासमोर मांडलेलं आहे. आता हे सेकंडरी कोऑर्डिनेशन स्पेअर बद्दल झालं. त्यानंतर आयोनायझेशन स्पेअर बद्दल त्यांनी सांगितलं. आयोनायझेबल स्पेअर कन्सिस्ट ऑफ एंटाइटीज विच सॅटिस्फाय प्रायमरी व्हॅलन्सी ऑफ मेटल. हे पॉस्ट्युलेट किंवा ह्याच्या अगोदर पॉस्ट्युलेट आपण ते घेऊ शकतो प्रायमरी व्हॅलन्सीच्या बाबतीत. So ionizable sphere consists of entities which satisfy primary valency. हे एक पॉस्ट्युलेट सांगितलं. आणि नंतर लास्ट पॉस्ट्युलेट सांगितलं the secondary valencies have fixed spatial arrangement around the metal ion. Two pairs of attractions in the complex can be shown by diagrammatically. तर इन ब्रीफ आता मी थोडंसं इन ब्रीफ हे पॉस्ट्युलेट्स आपण अभ्यासले. डिटेलमध्ये आपण टॉपिक स्टडी करत असताना डिटेलमध्ये आपण अभ्यासले होते. त्यामध्ये जास्त वेळ न घालवता इन शॉर्ट मी हे पॉस्ट्युलेट एक्सप्लेन केले. त्यानंतर नेक्स्ट होतं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. आता क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सचं क्लासिफिकेशन आपण स्टडी केलं होतं. आता क्लासिफिकेशन स्टडी करत असताना बेस काय घेतलाय ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगँड अँड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. लिगँडचा टाईप कसा आहे किंवा कॉम्प्लेक्सवरती चार्ज कुठला आहे त्याच्यावरून क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. कॅटॅनिक कॉम्प्लेक्सेस, ॲनायनिक कॉम्प्लेक्सेस आणि न्यूट्रल स्पेअर कॉम्प्लेक्सेस. आता शॉर्टमध्ये मी सांगतो कॅटॅनिक कॉम्प्लेक्सेस. कॅटॅनिक कॉम्प्लेक्सेस म्हणजे काय? सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हॅव्हिंग ए पॉझिटिव्हली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेअर. शॉर्टमध्ये तो इट हॅव्हिंग ए पॉझिटिव्हली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेअर. जर कॉम्प्लेक्समध्ये जर पॉझिटिव्हली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेअर असेल तर ते झालं कॅटॅनिक कॉम्प्लेक्स. ॲनायनिक कॉम्प्लेक्स म्हणजे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हॅव्हिंग ए निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्हली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेअर. कोऑर्डिनेशन स्पेअर जर निगेटिव्हली चार्ज असेल तर त्या कॉम्प्लेक्सला काय म्हणायचं? ॲनायनिक कॉम्प्लेक्स. त्यानंतर न्यूट्रल स्पेअर कॉम्प्लेक्स, ॲनायनिक स्पेअर कॉम्प्लेक्स किंवा ॲनायनिक कॉम्प्लेक्स म्हणायचं. तसंच न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किंवा न्यूट्रल स्पेअर कॉम्प्लेक्स असं म्हणलं तरी चालतं. ॲनायनिक कॉम्प्लेक्स किंवा ॲनायनिक स्पेअर कॉम्प्लेक्स किंवा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस किंवा न्यूट्रल स्पेअर कॉम्प्लेक्सेस. तर याच्यामध्ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट possesses कॅटॅनिक और ॲनायनिक स्पेअर. तर याच्यामध्ये ए न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ए न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन complex does not possess cationic and anionic pair. Does not possesses cationic or anionic pair. Cationic or anionic pair तर त्याला आपण काय म्हणतो? न्यूट्रल स्पेअर कॉम्प्लेक्स असं म्हणतो. तर अशा प्रकारे कॉम्प्लेक्सचे वेगवेगळे टाईप स्टडी केल्यानंतर परत आपण IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड स्टडी केलं. IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्समध्ये आपण IUPAC रूल्स स्टडी केले. रूल्स स्टडी करून मग कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं नेमिंग कसं केलं जातं
त्याचा आपण अभ्यास केला. त्यानंतर नेक्स्ट आपण स्टडी केलं होतं इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल. तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल ह्याच्यावरती थोडीशी रिव्हिजन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण टाकूया. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. थँक यू.